So in this lecture, we are going to study different types of Boolean laws. Boolean laws are nothing but some logical expressions which are used to implement digital circuits. Okay, digital circuit मला implement करायचं असेल with the help of different types of logical gates. In that case, I am going to use these laws. Okay, for that purpose, there are very different Boolean laws. So very first is the inversion law. Inversion law states that when you make the double bar of any value, then it is remains same as that of A. So that means what it indicates, if you consider A is equals to 0, so its A inverse will be how much? A is equals to 0, then A inverse is 1. A inverse means A bar. ठीक आहे. इन्व्हर्जन म्हणजेच काय, नॉट गेट आपण इथे यूज करतोय. सिम्पली अज्युम करायचं नॉट. सो समजा मी अजून आता एक नॉट यूज केलेला आहे. डायग्राम पण आपण ड्रॉ करू सायमल्टेनियसली. ठीक आहे. सो ए बार झाला. ठीक आहे. आता त्यांनी काय सांगितलंय, ए बारचा परत काय घ्यायचा आहे, बार घ्यायचा आहे. सो ए बार इज टेकन. अगेन वन मोर बार इज शुड बी रिक्वायर्ड. सो इफ आय टेक ए बार ऑफ बार, then what happened? The answer will be the inverse of A bar is again 0. So that means original value which is nothing but the A. So A double bar is equals to A. Read करताना कसं read करणार? A double bar is equals to always A. So that means if you have circuit like this, A bar, again I am adding one more NOT gate. So it will get A double bar which indicates A. ठीक आहे. सो 0 दिला, इथे 1 आला, परत 1चा काय झाला, 0 झाला. म्हणजेच ए आणि ए डबल बार काय झाले, सेम झाले. सो हा पहिला लॉ आहे विच इज नथिंग बट द इन्व्हर्जन लॉ. आफ्टर दॅट सेकंड इज नथिंग बट अँड लॉ. ओके. सो अँड लॉ स्टेट्स दॅट वेन यू मल्टिप्लाय एनी इनपुट with 0, then always output is 0. So A may be your 1 or A may be 0. ठीक है. So 1 into 0 is 0. 0 into 1 is 0. हा झाला त्यातला पहिला. Then if I multiply A into 1, then the answer is always 1. Answer is always 0. ठीक है. So आता तीच कंडिशन झाली. Either your A is 1, sorry, एक मिनिट. So if you multiply A into 1, then answer is A. So मग A काय असणार आहे, either 1 or 0. So if your A is 1, then 1 into 1 will be 1. But if your A is 0, बघा 1 into 1 आला म्हणजेच काय, इक्वल्स टू A आला. A is equals to 0 आहे म्हणजे 0 into 1 काय आला, आन्सर 0 आला. जो आपण काय केलं तर अजून केलं तर म्हणजेच काय आला, परत A आला. सो A into 1 is A. कळतंय सगळ्यांना, समजतंय ना लॉ. नेक्स्ट लॉ जो आहे अँड लॉ मधला थर्ड लॉ जो आहे, इफ आय मल्टिप्लाय A and its inversion A bar, then answer is always 0. How? If I'm assuming that A is 1, then A bar will be 0. So in that case 0 into 1 is always 0. So A into A bar is always 0, and this law is very much important. स्टार मार्क करा. जेव्हा तुम्हाला बुलियन्स लॉचा यूज करून एक्सप्रेशन सॉल्व्ह करावे लागतील त्यावेळेस हा लॉ तुमच्यासाठी फार इम्पॉर्टंट असणार. दॅट A into A bar is always equals to 0. थर्ड लॉ आहे ऑर लॉ. सेम वे अँड लॉज मध्ये जसे सब टाइप्स होते तसंच ऑर लॉज मध्ये पण सब टाइप्स असणार आहे. इफ आय से दॅट A plus 1 is equals to how much? So A plus 1 काय आन्सर येणार आहे, ऑलवेज 1. वाय? बिकॉज दो युअर A is 0, so 0 plus 1 is 1. Though your A is 1, so 1 plus 1 is always 1. So answer is 1 for any time. In any case, if I make A plus A bar, so A plus A bar काय येणार आहे, 0.
if it is A is 0, then A bar will be 1. So answer is 1. If A is 1, A bar will be 0. Answer is 1. So A plus A bar is always 1. So this law is also important while solving the equations. Okay. So A plus A bar is always equals to 1. These are the OR laws. Next and very much important laws. Like असोसिएटिव्ह लॉ अँड डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ, ते दोन राहिलेले, बट ते करताना आपल्याला सायमल्टेनियसली ह्या लॉचा यूज करून त्याला एक सिम्प्लिफाईड इक्वेशन मध्ये कन्वर्ट करायचंय. सो त्याच्यासाठी बिफोर गोईंग फर्दर विल स्टार्ट विथ वन थेरम विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, दॅट इज डी मॉर्गन्स थेरम. Okay, so De Morgan's theorem is nothing but it has two statements. First statement states that the complement of product means A dot B, its complement indicates inverse. आता हे बघा, जेव्हा बार असेल तर बार करतो, इनव्हर्स म्हणतो किंवा कॉम्प्लिमेंट म्हणतो, लक्षात ठेवायचं. सो कॉम्प्लिमेंट ऑफ प्रोडक्ट, सो A इंटू बी चा मी काय घेतला, बार घेतला. सो इट इज इक्वल्स टू addition of complements means A bar plus B bar. So A into B bar is equals to always A bar plus B bar. And second statement state that complement of addition is always equals to product of complements. Statement लक्षात ठेवा. फर्स्ट स्टेटमेंट काय आहे, कॉम्प्लिमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू ऍडिशन ऑफ कॉम्प्लिमेंट्स. नोट डाऊन करून ठेवायचं, कारण स्टेटमेंटमध्ये पण तुम्हाला हे डी मॉर्गन्स थेरम विचारले जाऊ शकता. सो व्हॉट इट स्टेट्स, आणि खाली एक्सप्रेशन्स येतील तर तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे, म्हणजे खाली हे ऑप्शन्स असू शकतात. सो त्यातलं एक ऑप्शन तुम्हाला चूज करायचं असणार आहे. सो कॉम्प्लिमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल्स टू ऍडिशन ऑफ कॉम्प्लिमेंट्स. ठीक आहे, ऍडिशन ऑफ कॉम्प्लिमेंट्स. अँड कॉम्प्लिमेंट ऑफ ऍडिशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लिमेंट्स. म्हणजे आधी ऍडिशन करायची, त्याचं कॉम्प्लिमेंट घेतला की तुम्हाला काय मिळतंय, सेपरेशन मिळतंय विथ प्रोडक्ट. आधी मल्टिप्लिकेशन करायचं आणि त्याचा इन्व्हर्स घेतला तर इथे तुम्हाला काय मिळतंय, सेपरेशन विथ ऍडिशन. ठीक आहे. सो या मानाने आपल्याला हे दोन्ही स्टेटमेंट काय करायचे, प्रूव्ह करायचे. सो फर्स्ट स्टेटमेंट काय, A डॉट B इज इक्वल्स टू A बार प्लस B बार, विच स्टेट्स दॅट कॉम्प्लिमेंट ऑफ प्रोडक्ट is equals to addition of complements which is A bar plus B bar. सो आपल्याला A आणि B च्या काहीतरी व्हॅल्यू अझ्युम करावं लागेल. ठीक आहे. देन A बार, मग B बार, देन मल्टिप्लिकेशन. आपण एक काम करू, आता स्पेस कमी आहे, सो A डॉट B डायरेक्ट इन्व्हर्स घेऊ, आणि इथे घेताना A बार प्लस B बार डायरेक्टली घेते मी. ठीक आहे, स्पेस कमी आहे म्हणून. सो 0 0 0 1 ह्या तर फिक्स स्टेप असतात तुमच्याकडे. 0 0 0 1 1 0 1 1. सो आता याचा इन्व्हर्स, ए चा इन्व्हर्स म्हणजे काय सांगा बरं, ए चा इन्व्हर्स काय येईल इथे, ए बारची व्हॅल्यू काय येणार, 1. नेक्स्ट पुढची, ही पण सगळ्या चारही इन्व्हर्स करायचं आहे. ओके, 1 देन 0. व्हेरी गुड, परफेक्ट. सेम वे B bar is inverse of B. व्हेरी गुड, परफेक्ट. नेक्स्ट आता आपल्याला काय करायचं आहे,
ए इंटू बी इनव्हर्स करायचंय. हा, सेम टाइम करू. आपल्याकडे स्पेस नाही तर आधी ए इंटू बी घेतला असता परत त्याचा इनव्हर्स घेतला असता. पण आता डायरेक्टली आपण काय करू, आधी ओरली ए इंटू बी परफॉर्म करायचा आणि जो इनव्हर्स आहे तो आपण टेबलमध्ये इन्सर्ट करू. ठीक आहे. सो ए इंटू बी मीन्स हियर 0 इंटू 0 0. Inverse is 1. Okay. Then 0 into 1 0. Inverse is 1. 1 into 0 0. Inverse is 1. 1 into 1 inverse. Very good. ठीक आहे, हे आलंय. आता ए बार प्लस बी बार. ए बार प्लस बी बार म्हणजे ह्या दोन कॉलम्सची ऍडिशन करायची तुम्हाला. सो ऍडिशन करा. 1 प्लस 1 2 येतो का? 1. बायनरी मध्ये नेहमी काय असतो? 1 असतो. ठीक आहे. 1. 1 प्लस 0 0 प्लस 1 0 plus 0 0. So if you observe, these two statements indicates that De Morgan's first theorem is proved. ठीक आहे, hence proved. So बघा, हा पण आलाय 111 which is a into b bar and 1110 which is a bar plus b bar. So दोन्ही काय झालेले आहेत? इक्वल झालेले आहेत. सो ह्या टेबल थ्रू आपण काय केले? प्रूव्ह केले दॅट फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ डी मॉर्गन्स थेरम इज करेक्ट विच स्टेट्स दॅट द प्रॉडक्ट ऑफ कॉम्प्लिमेंट ऑफ प्रॉडक्ट इज इक्वल्स टू ऍडिशन ऑफ कॉम्प्लिमेंट्स. सेम वे सेकंड स्टेटमेंट आपण प्रूव्ह करूया. सेकंड स्टेटमेंट स्टेट्स दॅट व्हॉट? कॉम्प्लिमेंट ऑफ ऍडिशन. Complement of addition is always equals to product of complements. Product of complements. So in the same way, A, B, after that A bar, B bar, then A plus B bar, complete bar. देन ए बार डॉट बी बार. ठीक आहे. सो आपण हे प्रूव्ह करून बघू होतंय की नाही. सेम व्हॅल्यूज येणार परत. ए बी 0 0 0 1 1 0 1 1. सो ए बार काय येत होता मग अशी 1 1 0 0. देन 1 0 1 0. क्लिअर. सो हा याचा इन्व्हर्स झाला, हा याचा इन्व्हर्स झाला. 10. पुढे पुढे काय आहे? एक मिनिट. ए प्लस बी बार. ए प्लस बी म्हणजे ऍडिशन परफॉर्म करायची आणि मग त्याचं काय करायचा? इनव्हर्स घ्यायचा. सो ऍडिशन आपण ओरली घेऊ आणि इनव्हर्स टेबलमध्ये इन्सर्ट करू. ठीक आहे. सो 0 प्लस 0 इनव्हर्स 1. ठीक आहे. इथे इनव्हर्स घेतलेला आहे. ए प्लस बी घेतला आणि वरती बार आहे म्हणजे हे करायचं आपल्याला. आधी ऍडिशन परफॉर्म करायची, जो काही ऍडिशन येईल त्याचा इनव्हर्स घ्यायचा. सो 0 प्लस 1 इनवर्स 0. 1 plus 0 inverse 0. 1 plus 1 very good. Directly answer सांगितलं 0. 1 plus 1 is 1 and its inverse is 0. So 1 triple 0 मिळालंय. सेम वे आपल्याला इथे पण 1 triple 0 मिळतोय की नाही बघूया. सो ए बार इंटू बी बार करायचे परफॉर्म. सो ह्या दोन कॉलमचं मल्टिप्लिकेशन परफॉर्म करायचे. सो लेट स्टार्ट. 1 into 1 1. 1 into 0
0 into 1 0 0 0 0. So prove झालाय that a plus b whole bar is equals to a bar dot b bar, which the statement of second statement of De Morgan's theorem is proved here by with the help of this truth table. ठीक आहे, 1000100 आन्सर आलेला आहे. So which states that the complement of addition is equals to product of complements. So हे important आहे De Morgan's theorem which is very much important. तुम्हाला प्रत्येक ठिकाणी हा यूज करायचा असतो.